وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا سعد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي من ساداتنا علي بن علوي بدر الله الصالح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف جمع أولاد سيدنا أبو بكر سكان عمر محمد سيدنا عبد الله سلطان الملك سيدنا عبد الله بن أبي بكر العيدوس سيدنا أبو بكر بن عبد الله العيدوس العالي شيخ أبو بكر سكران عبد الرحمن شيخ أبو بكر سكران أحمد بن عبد الرحمن بن شيخ الدين محمد بن حسن جمل الليل بن محمد بن علي مولى أيدي سيدنا أحمد بن علي بن سيدنا فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم عقيل بن سالم سيدنا حسين الشيخ أبو بكر بن سالم محمد بن الشيخ أبو بكر بن سالم المحضار من الشيخ أبو بكر بن سالم جميع علينات الجمعين قطب الأنفاس نور الأقلاس مولى النبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش علي بن عبد الله باراس سالم بن عمر حسين بن عمر عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن عمر ووصولهم مفروع منتسب إليه ثم إلى صاحب التعريف بن الإرشاد وقوت العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووصولهم مفروع منتسبين إليهم حسن بن عبد الله الحداد وأخوانه أحمد بن زين الحبشي عبد الرحمن بن عبد الله بالفقي وصولهم مفروع ثم محمد بن زين بن عثمان عمر بن زين بن صميد محمد بن عمر بن طه الصافي السقاف عمر بن عبد الرحمن كبار وصولهم مفروع من أبي علي بن حسن العطاس ثم إلى رحمد بن علي بن حسن العطاس بن عبد الله العطاس محمد بن صالح العطاس أبو بكر بن عبد الله العطاس أبو بكر بن عبد الله العطاس أحمد بن حسن العطاس عبد الله بن حسن العطاس عبد الله بن عبد العطاس محمد بن طالب العطاس وصولهم مفروع منتسبين إليهم ثم إلى الله الأولياء والشهداء والصالحين والراشدين ثم إلى أرواحهم جميع الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها الأولياء إلا في هذا المكان حبيب حسين بن أبي بكر العدروس بن عبد الله بن محسن العطاس بن أولاده ثم إلى رحمة عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي علي بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ثم إلى رب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي بن عبد الرحمن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي علي بن حسين العطاس حسين بن علي بن العطاس ثم إلى سالم بن أحمد بن جندال نوفل بن سالم بن أحمد بن جندال ثم إلى رحمة محمد بن هود العطاس سالم بن محمد بن هود بن أخوانه ثم إلى رحمة محمد بن حماد الحداد بن قادر محمد الحداد بن أخوانه وصولهم وفروعهم منتسبين أحمد بن علي الحداد جعفر بن طلحة الحداد عبد الله بن جعفر بن طلحة الحداد سالم بن طلحة الحداد شيخ بن سالم بن طلحة الحداد وصولهم وفروعهم منتسبين بشيخ بن سالم بن عطاس ثم إلى روح الحبيب محمد غازي الحامد ثم إلى الحبيب منذر بن فؤاد بن عبد الرحمن المساوي ثم إلى روح الحبيب نوفل الكاف وصولهم مفروع منتسبين إليه محمد بن حسين العيد وصولهم مفروع منتسبين إليهم ثم إلى جد عبد الله بن سلم عطاس جد سنان بن عطاس بن سعد محمد عطاس بن الباب محمد البابر بن عبد الله بن سلم عطاس بن جعفر بن عبد الله بن سلم عطاس بن علي بن عبد الله بن سلم محمد بن حسن العيدوس نور بن سلم عطاس بن سلم عطاس بن سلمى بن سلم عطاس وصولهم مفروعهم ثم إلى منذر بن فؤاد بن عبد الرحمن المساوى وصولهم مفروع منتسبين إليهم ثم إلى رحمة هارون هدي نعيمه هدي طه بن هدي نعيمه ووصولهم مفروع محمد ساسب بن مهاجر وصولهم مفروع منتسبين إليهم ثم أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه البلدة خاصة وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة يفتح علينا وعليكم الفتوح والمنوح والرسوخ صلاح الجسد والقلب والروح وارزقنا وإياكم توبة نصوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة خيرات الدنيا والآخرة نوى سلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا عبد المرء محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي الفاتحة. رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دار آمين. إلى أن قال فاسلم عليك بالحب في الله حتى يصير سبحانه أحب إليك مما سواه بل حتى يصير لك محبوب إلا إياه وسبب وجود الحب من جهة المحبوب إما وجود الكمال فيه أو حصول النوال منه فإن كنت مما يحب لأجل كمال فكمال والجمال وجلال الله وحده لا شريك له في شيء من ذلك وما يلوه على صفحته بعد الوجودات من معنى كمال ويبدو عليها من رونق جمالي فهو
مكمل مكمل والمجمل لها سبحانه، بل هو موجود لها والمخترع. ولولا إنه أنعم عليها بالإيجاد لكانت مفقودة معدومة، ولولا ما أفاض من صنعه لكانت قبيحة ومشؤومة. وإن كانت مما يحب لأجل النوال فلست ترى إحسانا ولا تشاهد امتنانا ولا ترى إكراما ولا تبصر إنعاما عليك وعلى سائر الخلق إلا والله تعالى، وهو متفضل بجميع ذلك بمحض الجود والكرم. فكم من خير قد أسداه إليك، وكم من نعمة قد أنعم به عليك، وهو سيدك ومولاك الذي خلقك وحداك، والذي له مماتك ومحياك، والذي أدعمك وسقاك وكفاك وربك وأسكنك وآواك، يا رجبها منك فيستره وتستغفره منه ويغفره، ويرى جميل منك فيكثره ويظهره وتدعه بتوفيقه ومعونته فينوه باسمك في الغيوب ويقذف تعظيمك وحبك في القلوب تعسيه بنعمته، فلا يمنعه وجود عصيا عن إفاضته الإحسان. فكيف ينبغي لك أن تحب غير رحيم حدا إلا إله الكريم عن كيف يحسن منك أن تعصي هذا رب الرحيم. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفاضة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رضي الله عنكم. فصل. وعليك بالحب في الله حتى يصير سبحانه وتعالى أحب إليك مما سواه، بل حتى لا يصير لك محبوب إلا إياه. وسبب وجود الحب من جهة المحبوب إما وجود كمال فيه أو حصول نوال منه. فإن كنت ممن يحب لأجل الكمال فالكمال والجمال والجلال لله وحده لا شريك له في شيء من ذلك، وما يلوح على صفحات بعض الموجودات من معنى الكمال أو يبدو عليها من رونق جمال فهو المكمل والمجمل لها سبحانه، بل هو الموجد لها والمخترع. ولولا أنه أنعم عليها بالإيجاد لكانت مفقودة معدومة، ولولا ما أفاض من صنعه لكانت قبيحة مشؤومة. وإن كنت ممن يحب لأجل النوال فلست ترى إحسانا ولا تشاهد امتنانا ولا ترى إكراما ولا تبصر إنعاما عليك وعلى سائر الخلق إلا والله تعالى هو المتفضل بجميع ذلك بمحض الجود والكرم. فكم من خير قد أسداه إليك، وكم من نعمة قد أنعم بها عليك، فهو سيدك ومولاك الذي خلقك وهداك، والذي له مماتك ومحياك،
مماتك ومحياك، والذي أطعمك وسقاك وكفاك ورباك وأسكنك وآواك، يرى القبيح منك فيستره وتستغفره منه فيغفره، ويرى الجميل منك فيكثره ويظهره، وتطيعه بتوفيقه ومعونته فينوه باسمك في الغيوب، ويقذف تعظيمك وحبك في القلوب، وتعصيه بنعمته فلا يمنع وجود العصيان عن إفاضته الإحسان. فكيف ينبغي لك أن تحب غير الرحيم هذا الإله الكريم؟ أم كيف يحسن منك أن تعصي هذا الرب الرحيم? Alhamdulillah wa syukurillah. Di sore hari ini kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Risalatul Muawanah wal Mudaharah wal Muwazarah lirraghibina minal mu'minin as-suluk as-sabil al-akhirah, di dalam pembahasan yang masih di dalam Thamaratil Yaqin, buahnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala meniti jalan iman, jalan Islam, jalan iman, jalan ihsan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai lambang agama Allah Subhanahu wa taala, sampai masuk derajat orang-orang ahli yaqin yang mempunyai hubungan spesial khusus dengan Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya ahli irfan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita di dalam keislaman kita, di dalam keimanan kita, di dalam ihsan kita, dan dimasukkan kita golongan orang-orang ahli irfan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai magama igan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan telah kita bahas 8 di antaranya daripada Thamaratil Yaqin atau Maratibul Yaqin, yang didahului dengan taubat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasa sabar dan syukur kepada Allah, khauf dan raja dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasa ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala, zuhud dan wara', kemudian tawakkal yang kemarin minggu yang lalu kita telah selesaikan pembahasannya, masuk di dalam masalah yang berkaitan tentang hubb, yang merupakan asluddin kullah, merupakan dasar daripada agama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, didasari dengan cinta yang Allah jadikan lambang daripada seluruh magamatul yaqin dan thamaratul yaqin dan maratibul yaqin. Dasarnya adalah cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan rasa cinta kita kepadanya dan rasa cinta kita kepada hamba-hambanya, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan masdar ma'din mahabbatillah Subhanahu wa taala, yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sumber dan lambang daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya dari makhluknya adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan akhir-akhir Safar untuk menyambut malam daripada hari-hari dan malam-malam Rabiul Awal, bertambah rasa cinta kita, kerinduan kita, keinginan kita untuk mendekatkan kita kepada Rasulnya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan keinginan keras untuk bisa menatap wajahnya, melihat cahayanya di dalam mimpi kita, di dalam terjaga kita, di dalam semua keadaan kita, selalu mengingat dan merindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun. Al-Habib Abdullah bin Haddad mengatakan, wa alaika bil hubbi fillah, dan hendaknya atasmu melazimkan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yasira Subhanahu wa taala ahabba ilaika mimma siwah, sampai menjadi Allah Subhanahu wa taala lebih engkau cintai mimma siwah, daripada selainnya. Apa selainnya? Semuanya, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya puncak dari segalanya hanya satu yang ada di dalam benak pikiran kita, ruhani kita, jiwa raga kita, hanya Allah Subhanahu wa taala. Bal hatta la yusira laka mahbuban illa iyyah, bahkan sampai tidak ada yang kau cintai kecuali dia. Tidak ada yang kita
cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan cemburu kepada kekasih-kekasihnya kalau sudah mendapatkan cintanya, dia mengalihkan pandangannya, mengalihkan perhatiannya, mengalihkan keadaannya kepada selainnya. Wa sababu wujudil hubbi min jihatil mahbub, dan sebab keberadaan cinta dari yang dicintai, dari sisi yang dicintai. Kalau kita mencintai sesuatu aja biasanya karena orang aja, kita ibaratkan pada manusia aja. Baik karena dia wibawa, disegani, banyak pengikutnya, atau keindahan wajahnya, atau karena kebaikan-kebaikan yang datang darinya. Itu dari sisi orang yang kita cintai. Baru kita bisa mendekat, kita bisa bergaul dengan dia, karena kita tahu Masya Allah nih orang baiknya luar biasa, gantengnya luar biasa, santunnya luar biasa, perangainya luar biasa, sangat disegani oleh orang-orang, opennya luar biasa. Nah, itu dari sisi yang kita cintai, baru kita bisa mencintai itu orang. Itu dari sisi yang kita cintai. Kata Habib Abdul Haddad, begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau orang-orang yang masih pakai teori itu, lihat kata Habib Abdul Haddad ini. Imma wujudu kamalin fi, baik dari sisi adanya kesempurnaan dari yang dicintai, au husulu nawalin minhu, atau didapati daripada pemberian-pemberian darinya. Ini dari sisi yang dicintai. Kita bisa mencintai sesuatu karena kita lihat dia luar biasa indahnya, luar biasa sempurnanya, luar biasa kebesarannya, dia luar biasa kewibawaannya, atau dia luar biasa di dalam segala perangainya, dalam segala pemberiannya, dalam segala kebaikan-kebaikannya. Kita bisa mendekat dengan seseorang, bisa mencintai seorang karena dua hal tersebut. Kata Habib Abdul Haddad, sekarang bandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kunta mimman yuhibbu li ajlil kamal, kalau engkau termasuk orang-orang yang mencintai karena kesempurnaan, fal kamalu wal jamalu wal jalalu lillah wahdah, maka kesempurnaan hakikinya, hakikatnya, keindahan hakikatnya, keagungan hakikatnya hanya milik Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Fi syai'in min dzalik, dalam segala sesuatu tentang hal itu. Adapun keindahan di makhluk-makhluknya bagian dari keindahan yang Allah ciptakan di dalamnya. Adapun kesempurnaan di dalam sesuatu, dalam seseorang, di dalam semua makhluk-makhluknya adalah kesempurnaan yang Allah titipkan di dalam dirinya. Adapun keagungan, kewibawaan yang Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri seseorang adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya yang memiliki semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bagian daripada keindahan, kesempurnaan, keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya, bukan secara hakiki. Hanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaluhu ala safahatin ba'dil mawjudat, dan apa yang terpancar dari lembaran sebagian benda-benda yang Allah ciptakan, min ma'nal kamal, dari makna kesempurnaan, au yabdu 'alaiha min raunaki jamal, atau nampak atasnya dari keindahan, kemilau daripada suatu keindahan, fa huwal mukammilu wal mujammilu laha subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang menyempurnakan, dialah Allah yang memberikan keindahan, Allah Subhanahu wa taala. Bal huwal mujid, bahkan dialah yang mengadakannya, wal mukhtari', dan menciptakannya. Walaula annahu an'ama 'alaiha bil ijad, kalaulah tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dengan pengadaannya, penciptaannya, lakanat mafwudatan ma'dumatan, niscaya keindahan tersebut tidak ada dan tidak didapati. Walau lama afadha min sun'ihi lakanat gabihatan mashhumatan,
Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan di dalam dari ciptaannya tersebut, niscaya dia akan kelihatan jelek, kelihatan tercela di mata pandangan manusia, di mata pandangan orang-orang yang melihatnya. Tapi karena Allah titipkan cahayanya, Allah titipkan keindahannya, Allah titipkan kesempurnaannya, Allah jadikan majla litajalli ibadihi, untuk melihat daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sumber-sumbernya daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala untuk cermin mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dan majla al-mazhar al-a'zam al-akbar al-ajal al-afdal al-akmal al-ajmal nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerminan yang paling indah, paling sempurna, paling afdal, paling besar, paling istimewa, enggak ada yang lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwal madharul kamal wal jamal wal jalal lillah subhanahu wa ta'ala. Maka beliaulah lambang daripada keindahan, keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh makhluk-makhluknya. Tanpa beliau tidak ada satupun keindahan, kesempurnaan, keagungan dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari asal nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu kanzan makhfiyan fa khalaqtu nur. Aku dahulunya harta yang tersimpan, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku ciptakan nur. Dari nur tersebut aku ciptakan arsy, kursi, sama, aradin, jannah, wan nar. Dari cahaya tersebut Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Masdarnya dari ciptaannya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khayalan kalau bahasa Indonesianya apa? Yang ngaco deh, orang-orang yang mau dekat dengan Allah tapi nggak mau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhayal dia, berangan-angan dia. Nggak akan sampai orang kepada Allah tanpa melalui Rasulullah SAW. Anta babullah min ghairika ahadun la yadkhulu. Engkaulah pintunya Allah, tanpa pintu tersebut tidak ada satupun bisa masuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ke dalam hadrahnya Allah Subhanahu wa taala, tanpa hadrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kunta mimman yuhibbu li ajlin nawal, dan jika engkau termasuk orang-orang yang cinta karena pemberian, falasta tara ihsanan, maka engkau tidak melihat kebaikan, wala tusyahid imtinanan, engkau tidak menyaksikan anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, wala tara ikraman, engkau tidak melihat kemuliaan-kemuliaan, wala tubsiru in'aman, engkau tidak memandang kepada kenikmatan-kenikmatan alaika, atas dirimu, wa ala sairil khalqi, dan atas seluruh makhluk, illa wallahu ta'ala huwal mutafaddil, kecuali Allah lah sang pemberi anugerah, bi jami'i dzalik, dengan seluruhnya hal itu semua, bi mahdil judi wal karam, dengan kemurnian daripada kedermawanan Allah dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dari situ tawadhu'nya para anbiya, tawadhu'nya para aulia, tawadhu'nya para atqiya, tawadhu'nya para asfiya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tahu hakikatnya adalah Allah. Yang mereka dapati dari kemuliaan, yang mereka dapati dari keindahan, dari kecintaan makhluk kepada mereka, dari kedekatan manusia kepada mereka, hakikatnya Allah sudah memberikannya kepada mereka dengan tanpa amalan, tanpa ibadah, tanpa sesuatu yang harus mereka banggakan, yang mereka hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka jalankan dari ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ibadah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
Gak mungkin seorang bisa beribadah tanpa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bika la nasil wa la budda minka. Dengan engkau wahai ibadah aku tidak akan sampai kepada Allah. Wala budda minka, dan harus aku jalanin itu ibadah karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan dengan ibadah murni dari pemberian anugerah, keluhuran, kemuliaan, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tapi Allah begitu sayangnya, begitu lembutnya, begitu indahnya melakukan manusia yang ingin didekatkan kepadanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bahasanya halus, Allah beli kita. Yang jual dia, yang nyiptain dia yang bilang beli. La ilaha illallah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yang punya dia, yang jual dia, yang beli dia. La ilaha illallah. Udah gitu disyukurin sama Allah Subhanahu wa taala ibadah yang dilakukan oleh hambanya. Padahal dia yang kasih taufik, dia yang kasih hidayah. Tanpa hidayah dan taufiknya nggak bisa orang bersyukur dengan Allah, beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimuliain lagi sama Allah Subhanahu wa taala dan disuruh hamba-hambanya untuk muliain dia. Dan hakikatnya semuanya ditaruh sama Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk memuliakan dia. Kalau tanpa kekuatan dari Allah, orang-orang nggak ada yang datang, orang-orang nggak ada yang mau deket, orang-orang nggak ada yang mau open, orang-orang nggak ada yang mau ketemu, bahkan nggak ada yang mau lihat. La ilaha illallah. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hambanya, lihat nada fis sama ya Jibril innallaha ahabba fulanan fa ahibbah. Fanada Jibril li ahli sama ya ahli sama innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh. Fanada ahli sama li ahli al-ard ya ahli al-ard innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuh faturihal qabul fil ard. Wahai Jibril, Allah cinta kepada si fulan, maka cintai dia. Maka Jibril berseru kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, malaikatnya, ruhaniyatnya, semua ciptaan yang ada di langit, Allah cinta kepada si fulan, maka cintai dia. Penduduk langit berseru, wahai penduduk bumi, sungguh Allah mencintai hambanya si fulan, maka cintailah dia, faturihal qabulu fil ardh. Maka diterima dengan qabul di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah kaget tuh. Manusia bisa segitu banyaknya ngumpul ya. Kemarin luar biasa. Nggak ada skenario, nggak ada iming-iming, nggak ada baleho-baleho, nggak ada iklan-iklan yang manggil mereka, kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan semuanya untuk datang mereka. La ilaha illallah. Begitu dahsyat Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menampakkan bagian kecil dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar, lebih agung, lebih indah, lebih sempurna. Hanya sedikit aja yang Allah tampilin. Di mata manusia, udah manusia terkagum-kagum. Bagaimana kalau Allah bukain semuanya nanti di hari balasannya Allah Subhanahu wa taala. Betapa kagetnya, betapa agungnya, betapa indahnya, betapa besarnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Ala manabir min lu'lu' yaghbituhumul anbiya wal mursalun. Di mimbar-mimbar mutiara yang cahayanya kalau sedikit aja ke bumi, ketutup semuanya dengan cahaya tersebut. La ilaha illallah. Fakam min khairin qad asdahu ilaik. Berapa banyak dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Wa kam min ni'matin qad an'ama biha alaik. Berapa nikmat yang Allah berikan kenikmatannya atasmu. Ya Allah. Semuanya disesuaikan lagi.
dengan kadarnya. Waja'alna kekuatan mata, kekuatan telinga, kekuatan bicara diberikan standarnya yang ukurannya yang kalau lebih aja pandangan kita dikasih kekuatan lebih dari standarnya, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa, kita lihat bakteri di mana-mana kita lihat. Dibukain sama Allah Subhanahu wa taala kekuatannya, bukan kadarnya, bukan ukurannya, nggak sesuai standarnya. Nggak ada yang bisa makan, nggak ada yang bisa tidur. Begitu juga telinga dibuka sama Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang dahsyatnya. Ya, banyak sebagian aulia nggak bisa tidur dia, dengar segalanya. Yang dari kuburan, yang dari langit, yang dari kanan, yang dari kiri, yang dari depan, yang dari belakang. Allah yastur. Bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kita ditutupin. Banyakan manusia nggak sabaran, maunya dibuka. Nanti dibuka, nanti nggak bisa ngapa-ngapain nanti. La ilaha illallah. Nabi Abdul Qadir bin Ahmad pernah cerita, muridnya satu mau lihat langit, mau lihat planet-planet. Kata Habib, buat apa ini? Mau lihat, mau ngapain? Mau lihat. Ya, penasaran aja, pengen tahu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Diusap oleh beliau 7 hari 7 malam, nggak tidur-tidur, nggak makan-makan. Kaget dengan apa yang dilihat. Melihat segalanya apa yang di langit. Ini buat apaan? Makanya bentuk karamah bagi aulia itu hal yang mau ngapain itu. Keistimewaan, pemberian yang luar biasa dari Allah, itu hakikat yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan, tapi untuk apa? Kalau nggak berpengaruh di dalam diri kita untuk menambah keyakinan, menambah ma'rifat, menambah cinta dengan Allah, buat apaan? Buat apaan itu semuanya? Pada hakikatnya yang dituju Allah. Ingin melihat keagungannya, kebesarannya, tidak lain untuk mendekatkan diri kita kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utamanya, bukan keramatnya, bukan keajaiban-keajaiban ciptaannya. Karena kalau udah lebih dari standarnya, malah kitanya nggak nyaman dikasihnya sama Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa sayyiduka wa maulak, maka dialah Allah Subhanahu wa taala pemimpinmu dan tuanmu yang mengaturmu, alladzi khalaqaka wa hadak, yang menciptakanmu, memberikan hidayah kepadamu. La ilaha illallah. Memberikan petunjuk kepada kita dari mulai bayi kita diarahin untuk minum susu ke ibu kita. Dari alam rahim kita ditunjukin asupan-asupan yang baik ke badan kita sampai kita berkembang, sampai keluar dari orang tua kita, dari rahim ibu kita ke alam dunia kita, diberikan arahan mata begini, telinga begini, harus berjalan sesuai aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala, sistem yang Allah berikan di dalam tubuh. Yang nyedot cuma satu, bibir doang, kok semuanya nyedot gimana? Diarahin Allah Subhanahu wa taala bagian-bagian tubuh kita yang lain, yang bagian buang kotoran, yang bagian la ilaha illallah. Kemudian Allah berikan petunjuk setelah besarnya untuk melihat keimanan, keislaman dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan bagian-bagian yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya di langit tanpa ada tiang-tiangnya, hamparan muka buminya dengan keindahan yang ada di dalamnya. Ada buah-buahannya, ada binatangnya, ada pohonannya, ada kembang-kembangnya, ada semuanya diperlihatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua menunjukkan ala annahu wahidu, bahwasanya segala sesuatu itu pada hakikatnya satu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Walladzi lahu mamataka wa mahyak, yang baginya mati dan hidupmu. Dulukan mati kita di alam ruhnya kita, di alam belum hidup kita, belum ruh diciptakan di dalam badan kita, belum hidup kita di alam janin kita. Baru setelah ditiupkan ruh baru hidup kita.
La ilaha illallah. Walladzi at'amaka wa sagak, dan yang memberikan makan dan yang memberikan minummu, subhanahu wa ta'ala. Wa kafaka wa rabbak, yang mencukupimu dan mengaturmu dengan baik. Tarbiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari alam arwah ke alam janin ke alam dunia, diatur sistemnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia luar biasa, istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kekuatan di dalam dirinya yang tidak dimiliki oleh malaikat Allah, tidak dimiliki oleh hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Akalnya yang luar biasa diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ruhnya yang luar biasa, jiwanya yang luar biasa. Bisa munajat langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa askanaka wa awak, dan memberikan tempat tinggal dan perlindungan kepadamu. Semiskin-miskinnya manusia dikasih Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia tinggal tenang saat bisa tidur, walaupun hanya ngemper jalanan, tapi diberikan ketenangan. Bahkan mungkin dia lebih enak tidurnya daripada orang yang di istana, dari orang yang di rumah mewah. Allah kasih sukun dalam dirinya, tenang, melebihi orang-orang yang tempat tinggalnya luar biasa, keindahannya luar biasa, istana yang begitu megah, tapi nggak sih tenang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidurnya aja nggak tenang. Allah yang jaga dia. Nah, bagaimana Ashabul Kahfi 309 tahun dalam goa, dengan dinginnya goa nggak berubah, diputar balikan sama Allah subhanahu wa ta'ala badannya, sesaat nggak bisa kesentuh matahari, sesaat bisa kesentuh matahari untuk metabolis tubuhnya, dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dijaga lagi anjing yang jagain dia daripada Ashabul Kahfi. 309 tahun tanpa berubah, tetap nggak makan, nggak minum, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang ngatur. Bukan makan dan minum yang bisa menciptakan manusia jadi sehat, menciptakan manusia jadi kuat, hanya sebab. Kalau sudah kembali sebab itu kepada musabibnya, kepada Allahnya, nggak perlu lagi hal itu semuanya. La ilaha illallah. Wa yaral gabiha minka fayasturhu. Dialah yang melihat kejelekan-kejelekan darimu, maka dia menutupinya. Tutupin Allah subhanahu wa ta'ala. Satu aja dari kemaksiatan manusia, dosa manusia, bahkan yang kecil, kata Habib Umar, nggak ada orang mau duduk dengan dia, nggak ada orang yang mau melihat dia, nggak ada orang yang mau deketin dia. Kalau dibuka sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah buka, Allah udah jelekin. Bukan hanya sekedar dibuka doang, ditontonin kejelekannya lah Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhahahu ala jami' ibadihi. Nanti di hari kiamat berapa banyak yang Allah lecehkan. Orang dibuka dengan kehinaan, yang dilihat orang itu jijik dengan dia. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Wa tastaghfiruhu minhu fayaghfirahu. Dan engkau minta ampunan darinya, maka dia mengampuninya. Semudah, selembut kasih sayangnya. Ya ibadi, law balagat dunubuka ananas sama, summa astaghfartani, summa ji'tani summa astaghfartani wa ghafartu laka wa la ubali. Ya ibadi, law balagat dunubuka inanas sama, thumma ji'tani wastaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai hambaku, jika dosa-dosamu mencapai puncak langit, kemudian kau datang kepadaku, datang dengan kerendahan diri, rasa malu yang tinggi, kehancuran hati di hadapan Allah karena melakukan dosa kepadanya, tunduk dan sujud kepadanya. Tastaghfartani, engkau meminta ampunan kepadaku, ghafartu laka wa la ubali. Aku ampuni engkau dan aku enggak peduli.
Enggak peduli dengan semua dosamu semuanya. La ilaha illallah. Wa yaral jamila minka fayukatsiruhu wa yudhhirahu. Dan melihat keindahan yang ada dalam dirimu, maka Allah perbanyak keindahan itu. Dan Allah tampilkan keindahannya di mata orang. La ilaha illallah. Wa tuti'uhu bitaufiqihi wa ma'unatihi. Dan engkau taat kepadanya dengan taufiknya, dengan ma'rifat darinya. Fayunawwihu bismika fil ghuyub. Dan Allah menampilkan dengan namamu di dalam gaibnya, di dalam halayak gaibnya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Syuf abdi fulan, sampai dinamakan azim. Man alima wa amila wa 'allam fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis sama. Siapa orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya, maka dialah yang dipanggil seorang yang agung di kerajaan langit hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang agung itu. Allah istimewakan dia dari kalian hamba-hambanya yang lain. Kalau penduduk langit sudah kenal dengan dia, bahkan menamakan dirinya dengan yang agung, masa di bumi enggak agung dia? Mustahil. Wa yaghdhib ta'zimaka wa hubbaka fil qulub. Allah yang melontarkan keagungan Allah, kecintaan di dalam hati-hati manusia. Allah lemparkan kecintaan, pengagungan di dalam hati-hati manusia. La ilaha illallah. Pada hakikatnya taufik dari dia, bantuan dari dia, hidayah dari dia, gerakan dari dia. Apa yang mau disombongin dengan seorang yang pada hakikatnya nggak ada apa-apanya, pada hakikatnya lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kenapa dia merasa kuat? Kenapa dia merasa sombong dengan kekuatan yang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala? Kenikmatan yang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah dan hakikatnya dari Allah. Nggak ada yang perlu diagungkan oleh dirinya dari apapun kesempurnaan yang dia miliki, karena ada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang kasih, bukan dia yang punya. Allah yang memberikan, Allah yang mengaturkan di dalam dirinya sehingga dia terpandang, teristimewa, terkhususkan, termuliakan di mata para pecinta-pecinta Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang musuhi Allah Subhanahu wa taala bisa jatuh cinta dengan mereka walaupun hidayah belum sampai kepada mereka. Kawan dan lawan mencintai mereka, sayang dengan mereka. Karena pemberian cinta yang Allah jadikan di dalam diri hambanya tersebut. La ilaha illallah. Wa ta'sihi bi ni'matihi fala yamna'u wujudul isyana ni fadatihi al-ihsan, katanya. Dan engkau bermaksiat dengan kenikmatannya, Allah tidak mencegahnya daripada keberadaan kemaksiatannya dari pemberian-pemberian kebaikan-kebaikan yang luas kepada luber dengannya. Walaupun hati-hati bisa berupa jadinya istidraj kalau sudah Allah Subhanahu wa taala lepas kendalinya. Kalau Allah sudah lepas kendalinya, kenikmatan yang kau berbuat dengannya kemaksiatan, Allah lepas kendalimu darinya, itu menjadi kehancuran, kebinasaan buat orangnya. Na'udzubillah min dzalik. Allah enggak peduli lagi dia mau mati di mana, mau jadi apa, enggak dipeduliin sama Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyi wadin halak. Di mana tempat dia mau binasa terserah, Allah enggak mau tahu lagi dia. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang dinamakan istidraj. Diulur sama Allah dengan kenikmatan, tapi bukan dia taat, bertambah taat dan syukurnya dengan Allah, malah bertambah kesombongan dan kemaksiatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
Fakaifa yanbaghi laka an tuhibba ghairar rahim hadzal ilahil karim. Bagaimana selayaknya bagimu engkau untuk mencintai selain yang maha pengasih dari Tuhan yang maha mulia ini. Adakah yang seperti ini? Kita satu kesalahan kita, walaupun kita temenan udah 40 tahun, satu dibuka sama Allah Subhanahu wa taala di mata teman kita, berusak 40 tahun hubungan. Makan bareng, tidur bareng, kenal semuanya. La ilaha illallah. Satu kesalahan kita, kebaikan kita ribuan sama dia. Karena satu rusak. Tapi Allah puluhan ribu, jutaan kali, ratusan ribu kali, jutaan kali, bahkan miliaran kali kita maksiat datang. Sini. Peluk sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kita pilih orang lain. La ilaha illallah. Kita pilih yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ni'mas suhbah. Sebaik-baiknya pertemanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal wali wa ni'mal wakil wa ni'man nasir. Wa ni'mas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Am kaifa yahsanu minka an ta'si hadzal rabbir rahim? Atau bagaimana bisa terjadi kemaksiatan kepada Tuhan yang maha penyayang ini? Ya Allah, kalau Allah mau azab kita, siksa kita dengan satu dosa kita, udah cukup bagi Allah. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Diabaikan kita, dilucuti semua yang ada dalam diri kita dari kebaikan kita dengan satu dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu haknya. Tapi dengan segala dosa-dosanya kita, masih kita disayang, masih kita diulur, masih kita dikasih, nggak dilepas sama Allah Subhanahu wa taala untuk kembali sama Allah Subhanahu wa taala, untuk balik sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Allah menciptakan kemaksiatan agar orang-orang bermaksiat kepadanya dan kembali bertobat, balikan dengan Allah, damai dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan kemaksiatan dan Allah jadikan orang-orangnya untuk bermaksiat. Tapi Allah Subhanahu wa taala inginkan hamba-hambanya yang bermaksiat untuk balikan dengan damai dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Laulal usal khalaqtul ma'siyah fa'asuni fastaghfaruni. Kalau bukan orang-orang yang maksiat, aku ciptakan kemaksiatan sehingga mereka bermaksiat kepadaku dan mereka meminta ampunan kepadaku. Coba Allah Subhanahu wa taala. Skenarionya begitu Allah Subhanahu wa taala. Karena ingin orang-orang tuh ngerengek dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena rengekan itulah tanda pengabdian seorang hamba. Mukhul ibadah. Doa mukhul ibadah. Ma ya'ballahu bikum laula du'aukum, ma ya'ballahu bi'adabikum laula du'aukum. Buat apa Allah Subhanahu wa taala menyiksa kalian? Nggak ada untungnya Subhanahu wa ta'ala menyiksa kalian kalau kalian masih berdoa kepadanya. Itu inti daripada ibadah. Mukhul ibadah doa. Dan rengekan seorang tukang maksiat kepadanya itu yang paling disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditunggu-tunggu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangisan para pendosa itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tangisan air matanya bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala, bisa memadamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah.
Wa'lam anna aslal mahabbati, ketahuilah bahwa dasarnya cinta al-ma'rifah wa thamaratuha. Wallahu alam bissawab. InsyaAllah minggu yang akan datang kita teruskan lagi tentang cinta, dan gak boleh buru-buru. Gak buru-buru selesai. Nikmat membahas cinta, apalagi yang dicintainya Allah. Biarkan dia berkembang tumbuh dengan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam raga kita, dalam jiwa kita, dalam rohani kita, makna daripada cinta tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu hakikatnya, nggak perlu tadi action dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikannya, dengan keindahannya, karena zatnya hakikatnya perlu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rabi'atul Adawiyah mengatakan, kalau seandainya aku beribadah kepadamu hanya ingin surgamu, dan aku takut kepada nerakamu, aku tinggalkan maksiat karena aku takut kepada nerakamu, jangan masukkan aku ke dalam surgamu dan masukkan aku ke dalam nerakamu. Kalau nggak ada surga dan neraka, apakah nggak pantas dia untuk disembah? Kalau nggak ada janji neraka, nggak ada janji surga, bukannya dia yang pantas disembah Allah Subhanahu wa taala? Tanpa dua komponen tadi aja, mestinya udah seorang hamba tahu dirinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala lembutnya luar biasa, sayangnya luar biasa, kasihnya luar biasa. Dengan segala aspek yang kita, kekurangan dasarnya kita, kelemahan dasarnya kita, yang memang Allah Subhanahu wa taala bikin skenarionya begitu. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik untuk kita, dikuatkan keyakinan kita, ditambahkan rasa cinta kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala min al-amin bil qabul tamam min kulli sur wa ma'mun wa salah shan zahiran wa batinan wal jamal fi jami' al ahwal, barakah fil hal wal mal wal riyal, dafi'atan li kulli sharrin jalibatan li kulli khairin. Anna Allah yaftah 'alaina wa 'alaikum futuh al-'arifin, faqihna fid din ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى السواء السبيل ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت مع اللطف والعافية بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامع خيرات الدنيا والآخرة نوى سلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا عمر محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى حضرة النبي الفاتحة. الموضوع يعني ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.